दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों और स्टूडेंट्स पर पुलिस लाठीचार्ज और धारावाहिक नीट क्वेश्चन पेपर लीक की घटनाएं और एजुकेशन सिस्टम में करप्शन का आरोप लगाते हुए दासपाड़ा में काकरोच सड़कों पर उतर आई। इस घटना को लेकर शोरगुल मच गया। बुधवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा ब्लॉक के दासपाड़ा में स्थानीय छात्र छात्राओं और युवा समाज की मिलीजुली पहल पर एक बड़ा प्रोटेस्ट जुलूस निकाला गया। इस दिन बारिश की परवाह किए बिना जुलूस दासपाड़ा पीर साहिब चौराहे से शुरू हुआ और लाल बाजार इलाका में जाकर समाप्त हुआ। कई विद्यार्थी और युवा हाथों में नेशनल फ्लैग और बैनर लेकर इस प्रोटेस्ट जुलूस में शामिल हुए। जुलूस इलाके की अलग अलग सड़कों से होते हुए लाल बाजार में खत्म हुआ। प्रोटेस्ट करने वालों की मुख्य आरोप है कि देश के एजुकेशन सिस्टम को लगातार खराब किया जा रहा है और क्वेश्चन पेपर लीक के जरिए लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। इस घटना में प्रोटेस्ट करने वालों ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की तुरंत इस्तीफे की मांग की। नूर जमान नाम की युवा ने कहा, मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही स्टूडेंट्स पर पुलिस की किए गए बहुत ज्यादा जुल्म की कड़ी निंदा करती हूँ। जिस तरह से सेंट्रल फोर्स और पुलिस स्टूडेंट्स की आवाज दबाने के लिए लाठीचार्ज कर रही है, वो एक आजाद देश में मंजूर नहीं है। सभी स्टूडेंट्स और युवाओं को देश और एजुकेशन सिस्टम के बीच भाईचारे के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए। सोनम सुल्ताना ने कहती हैं कि मैं खुद एक नेट एग्जामिनी हूँ। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पैसे की तंगी के बीच मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं, लेकिन 1 साल तक पढ़ाई और मेहनत करने के बाद क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। नतीजतन हमें बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया है। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और एक साफ सुथरा एजुकेशन माहौल फिर से बनाना चाहिए। अनिकेत दे ने कहा, पुलिस की लाठीचार्ज से आम स्टूडेंट्स का खून बह रहा है। ये एक बेरहम जुल्म है। आज के समाज में ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ने या अपने हक मांगने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। हम सभी आम स्टूडेंट्स से अपील करते हैं कि वे एकजुट हों और इस नाइंसाफी के खिलाफ सड़कों पर उतरें। जुलूस के आखिर में प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर एजुकेशन सिस्टम में तुरंत सुधार नहीं किया गया और दिल्ली की घटना की दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। সাধারণ ছাত্রছাত্রী যাদের আমাদের আমাদের যে বিচার ব্যবস্থা আমাদের দাগিয়ে দিয়েছে ককরোচ হিসেবে, এই আমরা ককরোচরা আজ মিছিল বের করেছি। আজ আমরা এই দাসপাড়া পীর সাহেব মোড় থেকে লালবাজার পর্যন্ত একটা পথসভা করে মিছিল করে পথসভা করছি। এটার উদ্দেশ্য হলো আপনারা দেখেছেন বিগত দিনে বহুবার আমাদের নিট পেপার লিক করেছে এবং আমাদের এই মোদি আমলে এই বেহাল দশা শিক্ষার, ঠিক আছে, সেটার বিরুদ্ধে আমরা আজকে পথে নেমেছি। আমাদের এই নিট কেলেঙ্কারি দেখছেন, এই বিগত দিনে ২৬ সালে যেটা হয়েছে সেখানে ১৭ জন ছাত্রছাত্রী সুসাইড করে মারা গেছে এবং পরবর্তীতে যখন ছাত্রছাত্রীরা এই আন্দোলন করতে গেছে তাদের উপর বেহালভাবে করা হয়েছে, লাঠিচার্জ করা হয়েছে। সেই লাঠিচার্জে একজন ছাত্রী মারাও গেছে, ঠিক আছে। শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ চাইলেন কি? হ্যাঁ, আমরা ধর্মেন্দ্র প্রধানের অবিলম্বে পদত্যাগ চাইছি এবং তাই শুধু নয়, আমরা চাইছি এইটার জবাব আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা পদত্যাগের দাবিতে সংসদ অভিযান করছিল, সেখানে লাঠিচার্জ, পুলিশের লাঠিচার্জ, বিষয়টা কিভাবে দেখছেন? এইটা দেখবেন একটা নির্মম অত্যাচার করছে আমাদের পুলিশ আমাদের উপরে। ছাত্রছাত্রীদের তারা মানুষই মনে করছে না। এখন আমাদের এই সমাজে মনে হচ্ছে যেন ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার কোনো অধিকারই নেই। এই মুহূর্তে আমাদের মনে হয় যে যত ছাত্রছাত্রী আমাদের কথা শুনতে পারছে তাদেরকে অবিলম্বে পথে নামা উচিত এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত। জুলাই আমাদের 20 জুলাই যে আমাদের প্রোটেস্ট করা হয়েছিল যন্তর মন্তর, অনেক দিন ধরে আমাদের বিজ্ঞান যাকে নিয়ে 3 Idiots ফিল্ম হয়েছিল, সোনাম ওয়াংচুক, তিনি অনেক দিন ধরে বিগত 20 দিন ধরে তিনি যন্তর মন্তরে অনশনরত অবস্থায় তাকে সেখান থেকে পুলিশ অকর্তভাবে এবং সকাল 7:30 নাগাদ তাকে 19 জুলাই হয়তো সেখান থেকে নিয়ে যায় এবং যন্তর মন্তর থেকে আমাদের সোনাম ওয়াংচুক একটা দাবি ছিল যে তিনি 20 জুলাই সেখান থেকে সংসদ ভবন চলো এই আর কি প্রতিবাদ আর কি মিছিল বের করেছিল। সেই প্রতিবাদ মিছিলে সকল ছাত্রছাত্রী ভারতবর্ষের যত সমস্ত ছাত্রছাত্রী গিয়েছিল সেখানে এবং তার পাশাপাশি ছাত্ররা যখন যায় ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের যে অকথ্য অত্যাচার, যেমন যেভাবে সন্ত্রাসদের বিরুদ্ধে যেভাবে একজন ইন্ডিয়ান পুলিশ বা ইন্ডিয়ান আর্মি যেভাবে গুলি বন্দুক টানি করে মানে সামনে ধরে রাখে, সেভাবে ছাত্রদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে এবং লাঠিচার্জ করছে এবং তার পাশাপাশি আমাদের এক মহিলা ছাত্রীকে সেখানে হয়তো মেবি এখন তিনি মৃত্যুবরণ করেছে।
মানে একটা বিষয় আপনি বললেন যে ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশ অত্যাচার করেছে, কোথাও কি কোনো দিক থেকে মনে হচ্ছে যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকার হত্যা করতে চাইছে? অবশ্যই দেখার কি আছে, প্রত্যেকটা জেনজি যদি আমাদের যে ভারতবর্ষের যন্তর মন্তরের যে প্রোটেস্ট চলছিল সেখানকার আপামর জনতা ছিল, সেখানে আমরা দেখাতে চাইছি যে যে বিজেপি সরকার, যে মোদী সরকার চলছে আমাদের ভারতবর্ষে, তিনি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছেন। এবং তার পাশাপাশি আমরা যন্তর মন্তরে দেখিয়েছি যে সেখানে ভাইচারা কী জিনিস, হিন্দু মুসলিম শিখ আসাই সমস্ত রকমের ছাত্রছাত্রী সেখানে এসেছিল। এবং তার পাশাপাশি তারা প্রোটেস্ট করেছে তারা পিসফুলি প্রোটেস্টে এভাবে পুলিশের অকথ্য অত্যাচার, দিল্লি পুলিশের অকথ্য অত্যাচারের জন্য আমরা ধিক্কার জানাই। খেলা করতেছে, আমরা অত কষ্ট করে একটা বছর খেটে এক্সাম দিই, আবার কোয়েশ্চেন পেপার লিক করে দেয়। মেন্টালি অনেক প্রেশার থাকে, অনেকের বাড়িতে ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমও থাকে, তাও তারা নিজেদের বাচ্চাদের পড়ায় অত কষ্ট করে কোটা পাঠায়, কেউ কোথাও শিলিগুড়ি বিদ্যাপীঠে দেয়, অনেক কষ্ট করে পড়ায়, আবার এরা এইভাবে পেপার লিক করে দেয়। মানে এই কারণেই আজকের এই কারণেই এত মানে প্রোটেস্ট আবার হয়েছে। আমি নিজে একটা নিট অ্যাসপিরেন্ট, আমিও এক্সাম দিয়েছিলাম এবছর। কি চাচ্ছেন? আমরা শুধু চাই ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তিফা, এডুকেশন সিস্টেম বেটার করতে চাই।